Dear students, welcome to another session of arithmetic sequences. In the previous class, we have discussed about sequences. In this video, we are going to discuss about algebraic expression. First, we discuss the homeworks in previous class. First problem is, write down the sequence of natural numbers, leaving remainder 1 on division by 3. And the sequence of natural numbers leaving remainder 2 on division by 3. ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 1 കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വരും? ഫസ്റ്റ് 1 നോക്കാം. 1നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും? 1 തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് 2യെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 2. ദെൻ 3യെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ 4നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ എത്രയായിരിക്കും? 1. ദെൻ ദ സീക്വൻസ് ഈസ് 1, 4, the next number is 7, 10, etc. Similarly, we can find the second part also. Then next problem. Write down the sequence of natural numbers ending in 1 or 6 and describe it in 2 other ways. Natural numbers ending in 1 or 6. 1ലോ 6ലോ അവസാനിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? 1, 6, 11, 16, etc. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം? These are the numbers when divided by 5 gives remainder 1. Okay, then also we can describe it as sequence of natural numbers starting with 1 and adding 5 repeatedly. Then next problem is, a tank contains 1000 liters of water and it flows out at the rate of 5 liters per second. How much water is there in the tank after each second? Write their numbers as a sequence. ഒരു ടാങ്കിൽ 1000 ലിറ്റർ വാട്ടർ ഉണ്ട്. In every second 5 liter water flows out. First tank contains 1000 liter. After 1 second it contains 995 liter and so on. Then the answer is 1000, 995, 990, 985, etc. Next problem is, in the above figure we can see a square and small squares obtained by joining the midpoints of the larger square. If the length of the largest square is 1 meter, write the sequence of the areas of the smallest square in each figure. സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് half the square of its diagonal. ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് സ്ക്വയർ, ഈ വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഏരിയ 1 സ്ക്വയർ 1. ഇനി സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ സ്മോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ, അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിയുടെ ലെങ്ത് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെർഫോർ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡയഗണൽ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു 1 ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്. ദെൻ തേർഡ് ഡയഗ്രാം, ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ സ്ക്വയർ. ദെൻ സ്മോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ പി ക്യൂൻ്റെ ലെങ്ത് അറിയണം. ഫസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി. P is the midpoint of AC, Q is the midpoint of BC.
Then PQ ന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? PQ ന്റെ ലെങ്ത് AB യുടെ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ PQ equal to half AB. That is half into 1. Then PQ ന്റെ ലെങ്ത് half. Therefore square ന്റെ area equal to half ന്റെ square equal to 1 by 4. Therefore the sequence is 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, etc. Next, algebraic expression. Consider the sequence 4, 8, 12, 16, etc. സീക്വൻസിലെ നമ്പേഴ്സിന് ടേംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 4, 8, 12, 16 ഈ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ടേംസ് എന്നാണ് പറയുക. ദ നമ്പേഴ്സ് ഫോമിങ് എ സീക്വൻസ് ആർ കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ടേംസ്. 4 is the first term, 8 is the second term, 12 is the third term, 16 is the fourth term. That is 4 is in the first position, 8 is in the second position, 12 is in the third position. We can write this as given below. Position term. Usually terms are written as x1 equal to 4, x2 equal to 8, x3 equal to 12. x ന്റെ സഫിക്സ് അതായത് 1, 2, 3 സഫിക്സുകൾ പൊസിഷനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് x1ലെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, x2ലെ 2 സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ, x3ലെ 3 തേർഡ് പൊസിഷൻ. Consider the diagram. Here 4, 8, 12, 16 are terms. x1, x2, x3, x4 are representation. 1, 2, 3, 4 are position. ഇതിൽ ഫോർത്ത് ടേം 16 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഈസ് 20. എന്നാൽ 20th ടേം ഏതാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ 20th ടേം? വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ദെൻ ഇവിടെ പൊസിഷനും ടേമും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം. Is there any relation between position and term? For first position, first term is 4. Second position, second term is 8. Then position 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ടേം. 1 into 4, 4. 2 into 4, 8. 3 into 4, 12. അതായത് പൊസിഷനെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ടേം കിട്ടുന്നത്. That is, each term is 4 times its position. Therefore, xn equal to nth term equal to 4n. nth term എന്ന് പറയുന്നത് nth പൊസിഷനിലെ ടേം എന്തായിരിക്കും? 4n ആയിരിക്കും. Then we get xn equal to 4n. Then find the 20th term. x20 equal to n പകരം എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കാം? 20. അപ്പോൾ 4 into 20, 80. xn equal to 4n. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിലെ ഏത് ടേം വേണമെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഈ എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ. xn equal to 4n എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എനി ടേം ഇൻ ദിസ് സീക്വൻസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എക്സ്പ്രഷനെയാണ് പറയുക ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ. x equal to 4n is called the algebraic expression of this sequence. ഏത് സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഒരു ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. Consider another example. 1, 4, 9, 16. But 1 is in the first position, 4 is in the second position, 9 is in the third position,
16 is in the 4th position. Then പൊസിഷനും ടേമും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ടേം 1, സെക്കൻഡ് ടേം 4. അതായത് പൊസിഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടേമുകൾ, പൊസിഷൻ്റെ സ്ക്വയറുകളാണ് ടേം. ദെൻ nth ടേം എന്തായിരിക്കും? അപ്പം nth പൊസിഷൻ്റെ n-ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും nth ടേം, n സ്ക്വയർ. ഓരോ സീക്വൻസിനും ഒരു ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ? സീക്വൻസിൻ്റെ പൊസിഷനും ടേമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനെയാണ് ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് ഷോസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടേംസ് ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടേംസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ സീക്വൻസ്. This is also called nth term. Look at another problem. 3 matchsticks to make 1 triangle, 5 to make 2 triangles, 7 to make 3 triangles. How many matchsticks are needed to make 4 triangles? 5 triangles. First triangle form ചെയ്യാൻ 3 stick. Second triangle form ചെയ്യാൻ 3 plus 2 5. Third triangle form ചെയ്യാൻ 3 plus 2 plus 2 7. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ fourth triangle എത്ര stick വേണ്ടി വരും? 3 plus 2 plus 2 plus 2 9. Then fifth triangle 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 11. Then 3 matchsticks to make the first triangle. Thereafter we need only 2 more sticks to make each triangle. Thus the number of sticks form the sequence is 3 5 7 9 11. Then 10 triangle form ചെയ്യാൻ എത്ര സ്റ്റിക്ക് വേണം നോക്കാം. 10 triangle എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 plus 9 triangle എന്ന് എഴുതാലോ. യെസ്, ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ 3 സ്റ്റിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ 3 sticks for the first plus 2 each for the remaining 9. ബാക്കി 9 ട്രയാങ്കിൾസിനും 2 വീതം. ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് 3 സ്റ്റിക്ക് വേണം, ബാക്കി വരുന്ന 9 ട്രയാങ്കിളിനും 2 വീതം സ്റ്റിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റിക്ക് വരും? 3 plus 9 into 2. That is 3 plus 18 21. Then 100 triangle. 100 triangle നമുക്ക് 1 plus 99 triangle എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ 3 സ്റ്റിക്ക്. അടുത്ത 99 ട്രയാങ്കിളിന് 99 into 2. That is 201. Then xn. n triangle. n triangle equal to 1 plus n minus 1 triangle. First triangle form ചെയ്യാൻ 3 stick. Then n minus 1 into 2. That is 2n plus 1. Then nth term is 2n plus 1. Number of sticks needed to make 500 triangle equal to x 500. Substitute n. But 2 into 500 plus 1. 1001. Problem clear ആയില്ലേ? Then ഈ ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള 3 പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. എല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.